Dear students, welcome to my class. Today we are going to study the poem Mother to Son by Langston Hughes. Before going to study the poem, we should have an idea about the writer or the poet Langston Hughes. Langston Hughes, he is the most important poet of the Harlem Renaissance. Harlem Renaissance is also known as the New Negro Renaissance, and moreover, it is often called the Dean of African American Writers. This is a kind of movement. Harlem Renaissance is a kind of movement which was organized by some African American writers. They tried to express their pain through some literary work. Such a movement is called or was called Harlem Renaissance. His first collection of poems was The Weary Blues, which was published in 1926. This one contains the most famous poem, The Negro Speaks of Rivers. And this one is very interesting because this one, that is The Negro Speaks of Rivers, was written while Langston Hughes was crossing the Mississippi River to meet his dying father. Okay, another important work is the autobiographical work, that's his autobiography. It has two sections that is titled as The Big Sea and I Wander as I Wander. Okay, this works, it is the Big Sea and I Wander as I Wander reflects the struggles of his race in America. മദർ ടു സൺ എന്ന നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ കവിതയിൽ അതിന് ഒരു മറ്റൊരു ടൈറ്റിൽ കൂടിയുണ്ട്. അത് ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1922 ഇൻ ദ മാഗസിൻ കോൾഡ് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മാഗസീനിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മദർ ടു സൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ലേറ്റർ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ വെരി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോയറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ്. പിന്നീട് ഈ കവിത ദ വെരി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. The poem Mother to Son, it is in the form of a kind of advice. The mother gives some advice to his son. Mother is what a kind of lady who has a lot of experience in life. So she gives some kind of advice to the son. So the title we have, Mother to Son. The title is so suitable because what the mother says to the son is the content of the poem. Moreover, we get a clear idea about what kind of a person is the mother, whether she is well educated or not, from where she comes, or those things we get from the poem. The clear identity of the mother is given there in the poem. Without saying anything about the mother, the poet gives us what a kind of identity of the mother. ഈ അമ്മ ഏതു വിധത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കവിതയിലൂടെ മനസ്സിലാകും. പോയറ്റ് എവിടെയും പറയുന്നില്ല അമ്മയെക്കുറിച്ചിട്ട്, പക്ഷേ അമ്മ പറയുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അമ്മ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്ന്. അവൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ, താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. The mother in this poem, uses a kind of words which are very colloquial or very vernacular. The kinds of words which are used by very low class people. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇതിൽ അമ്മ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ അമ്മ എന്താണ്, ഷീ ഈസ് ഫ്രം ലോവർ ക്ലാസ് ഓഫ് ഫാമിലി ഓർ ലോവർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ നിന്ന് വന്നവളാണ് അമ്മ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിലൂടെ ഒരു സ്പീക്കറുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ്.
And here, there is only one person in this poem as the speaker. That is the mother. So we can call it is a kind of monologue. ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള മോണോലോഗാണ്. മോണോലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കുകയും മറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളോ അത് കേട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്പീക്കർ, ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ സ്പീക്കർ വിൽ ബി ദർ. ഒരു സ്പീക്കർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കവിതയാണ് നമ്മൾ മോണോലോഗ് എന്ന് പറയാം. അത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിന് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. വി ക്യാൻ കോൾ ദിസ് വൺ ഈസ് എ മോണോലോഗ്. ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ സ്പീക്കർ, ദറ്റ്സ് ദ മദർ. She speaks to her son with a kind of advice she is giving. Now all of you look at the first 5 lines of the poem. Well, son, I shall tell you, life for me ain't been no crystal stair. It is had tacks in it and splinters and boards torn up. I tell you that this poem is a kind of advice, and the mother advises the son. Mother advises the son about the life. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് അമ്മ മകന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഷീ ഹാഡ്. ഏത് വിധത്തിലുള്ള ലൈഫാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കവിത ആരംഭിക്കുന്നത്. ഷീ ടെൽസ്, വെൽ സൺ, I shall tell you, I am going to tell you some matters, some things about life. What kind of life I had. എനിക്ക് ഏത് വിധത്തിലുള്ള ലൈഫാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അമ്മ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഷീ സേസ്, ലൈഫ് ഫോർ മീ ain't been no crystal stair. ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ അറിയില്ലേ? സ്ഫടികം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പടികളാണ്, സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. മദർ സേസ്, ലൈഫ് ഫോർ മീ. ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എയിൻറ്റ് ബീൻ മീൻസ് എയിൻറ്റ് ഈസ് എ കൊളോക്കിയൽ യൂസേജ്. അത് ഒരു കൊളോക്കിയൽ യൂസേജ് ആണ്. അത് കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ അമ്മ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ കൊളോക്കിയലാണ്. ദർ ഈസ് നോ ഗ്രമാറ്റിക്കലിറ്റി ഇൻ ഹർ യൂസേജസ്. അവൾ പറയുന്ന വാക്കുകളും നമുക്ക് ഗ്രമാറ്റിക്കലിറ്റി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് വെർണാക്കുലർ ആയിരിക്കുന്ന, പ്രാദേശികമായിരിക്കുന്ന കൊളോക്കിയൽ വേർഡ്സ് ഷീ ഈസ് യൂസിങ്. ഓക്കെ, അത് കാണിക്കുന്നത് ദ മദർ ഈസ് നോട്ട് സോ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. ഷീ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ലിറ്ററേറ്റ്. അക്ഷരജ്ഞാനമൊന്നുമില്ലാത്ത, വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ലാത്ത അമ്മയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വാക്കുകളാണ് കവിതയിലുള്ള. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ലൈഫ് ഫോർ മീ എയിൻറ്റ് ബീൻ നോ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ. ഓക്കെ, എനിക്ക് ലൈഫ് ഒരിക്കലും എന്തായിരുന്നില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ ഫോർ മീ. എനിക്കത് ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വെൽ സൺ, ഐ ഷാൽ ടെൽ യു, ലൈഫ് ഫോർ മീ എയിൻറ്റ് ബീൻ നോ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ. She says life is not a crystal stair. Then she continues, it's had tacks in it. She says it's had tacks in it. Tacks nails ആണ്, ആണികളാണ്, മുള്ളാണികളാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മോർ ഓവർ splinters are there. Splinters means pieces of glass. Glass pieces are called splinters. Okay, tacks are there on the steps of life and splinters are there, and moreover she says, and boards torn up. Boards എന്താണ്? പലകകളാണ്, സ്റ്റെപ്പ് അടിച്ചിരിക്കുന്ന പലകയാണ്. ഈ ബോർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇടയ്ക്ക് പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് അത് ടോൺ അപ്പ്, ഇറ്റ് ഇസ് ടോൺ അപ്പ് ആണ്. ടോൺ അപ്പ് മീൻസ് ബ്രോക്കൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രോക്കൺ, ദ ബോർഡ്സ് ആർ ബ്രോക്കൺ. സോ യു ആർ യങ്, മൈ സൺ, യു ആർ യങ് ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ക്ലൈംബ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. അതുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജീവിതത്തിൻ്റെ പടികൾ കയറാൻ പോവുകയാണ്. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദയർ. നിനക്ക് അവിടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ പറ്റുക? ദ സ്റ്റെപ്സ് ആർ നോട്ട് ബൈ ക്രിസ്റ്റൽസ്. ഓക്കെ, നോട്ട് എ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ. ആൻഡ് മോർ ഓവർ ദർ ആർ ടാക്സ്, splinters. The boards of that step
are broken, completely broken. You have to know all these things before going to climb up. ജീവിതത്തിൻ്റെ പടികൾ കയറി പോകുന്നതിന് മുന്നേ നീ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം എന്നാണ്. ലൈഫ് ഫോർ മീ, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഷീ ഹാസ്, നോട്ട് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് വിച്ച് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് പ്ലഷർ. സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്, നിറയെ വേദനകളായിരുന്നു. ഫുൾ ഓഫ് പെയിൻസ്. ഓക്കെ, വേദനകൾ മാത്രമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ അമ്മ ആദ്യമായിട്ട് മകനോട് പറയുന്നത്. ലൈഫ് എന്താണ്, താൻ അനുഭവിച്ച ലൈഫ് എന്താണ് എന്ന് മകനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അമ്മ ചെയ്യുന്നത്. ലൈഫ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കും ഒരു ഉപദേശമായിട്ടെടുക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഗിവൺ ബൈ യുവർ മദർ ഓർ യുവർ ഫാദർ ഓർ യുവർ എൽഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവരോ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു ഉപദേശമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ പരിഗണിക്കാം. ഓക്കെ, സച്ച് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പോയം ഈസ് ദിസ് മദർ ടു സൺ. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലൊരു കവിതയാണ് ഇത്. ദ റിമൈനിങ് സെക്ഷൻ ഓർ ദ റിമൈനിങ് ലൈൻസ് വിൽ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ അനദർ വീഡിയോ. ഇപ്പം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.